ശ്ലോകം 71. പൗരാണികോ ബ്രാഹ്മണസ്തു വ്യാസാസന സമാശ്രിത അസമാപ്തേ പ്രസംഗേ തു നമസ്കുര്യാന്ന കസ്യചിത്. പൗരാണികഃ ബ്രാഹ്മണഃ തു വ്യാസ ആസന സമാശ്രിതഃ അസമാപ്തേ പ്രസംഗേ തു നമസ്കുര്യാൻ ന കസ്യചിത്. പൗരാണികോ ബ്രാഹ്മണസ്തു വ്യാസാസന സമാശ്രിത അസമാപ്തേ പ്രസംഗേ തു നമസ്കുര്യാന്ന കസ്യചിത്. புராணங்களை நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற பிராமணன் வியாசபீடத்துல உட்கார்ந்துட்டு அந்த கதாப்பிரவச்சனம் முடியறதுக்கு முன்னால ஆரையும் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. கதை சொல்றவர், அந்த தேவியோடு மகிமைய வர்ணிக்கிறவர் வியாசபீடத்துல உட்கார்ந்துட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னா அந்த கதாப்பிரவச்சனம் முடியற வரைக்கும், கதாப்பிரவச்சனம் முடியறதுக்கு முன்னால ஆரையும் நமஸ்காரம் பண்ணப்படாது. ശ്ലോകം 72. പൗരാണികീം കഥാം ദിവ്യാം യേബി ശൃണ്വന്ത്യ ഭക്തിദ തേഷാം പുണ്യഫലം നാസ്തി ദുഃഖദാരിദ്ര്യഭാഗിനാം. പൗരാണികീം കഥാം ദിവ്യാം യഹ അഭി ശൃണ്വന്തി അഭക്തിദഃ തേഷാം പുണ്യഫലം നാസ്തി ന അസ്തി ദുഃഖദാരിദ്ര്യഭാഗിനാം. പൗരാണികീം കഥാം ദിവ്യാം യേബി ശൃണ്വന്ത്യ ഭക്തിദ തേഷാം പുണ്യഫലം നാസ്തി ദുഃഖദാരിദ്ര്യഭാഗിനാം. புராண சம்பந்தமான திவ்யகதை ஆராக்குமோ பக்தி இல்லாதக்கு கேட்கிற துக்கதாரித்யங்களை அனுபவிக்கிற அவளுக்கு பக்தி இல்லாம இந்த கதையை கேட்கறத அதனோட கம்ப்ளீட்டான ஒரு பலம் கிடைக்கிறதில்லை. கொஞ்சம் புண்ணியமெல்லாம் கிடைக்கும், ஆனா முழுசான ஒரு பெனிஃபிட் உண்டாகிறதில்லை அப்படின்னு. ശ്ലോകം 73. അസംപൂജ്യ പുരാണം തു താംബൂല കുസുമാദിഭി യേ ശൃണ്വന്തി കഥാം ദേവ്യാസ്തേ ദരിദ്രാ ഭവന്തി. താംബൂലം, കുസുമം, വെത്തലപാക്ക്, அதே மாதிரி பூக்கள் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த புராணத்தை ஆராக்குமோ பூஜிக்காம இருக்கா. அப்படி புராணத்தை, தேவி பாகவத புராணத்தை பூஜிக்காம ஆராக்குமோ புராண கதை கேட்கிறா அவளுக்கு தாரித்யம் வந்து சேரும் அப்படின்னாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. ശ്ലോകം 74. കീർത്യമാനാം കഥാം ത്യക്ത്വാ യേ വ്രജന്ത്യന്യതോ നരാ ഭോഗാന്തരേ പ്രണശ്യന്തി തേഷാം ദാരാശ്ച സമ്പദഃ. കീർത്തിമാനാം കഥാം ത്യക്ത്വാ യേ വ്രജന്തി അന്യതോ നരാ ഭോഗാന്തരേ പ്രണശ്യന്തി തേഷാം ദാരാഹ ച സമ്പദഃ. புராண கதைகள் சொல்லின்னு இருக்கிறத அது கேட்காதக்கு வேற ஏதாவது
இடங்களுக்கு எந்திருந்து போனானாக்கா ஜென்மாந்தரங்களில அவளோடு സമ്പത്തും ഭാര്യയും എല്ലാം നശിക്കും அப்படினாക്കും சொல்லப்படுறது. ശ്ലോകം 75. യേ ജതുംഗാസനാരൂഢാ കദാം ശൃണ്വന്തിദാംബിക തേ വായസാ ഭവന്ത്യത്ര ഭുക്ത്വാ നിരയയാതനാം. ആരാക്കുമോ ഹൈറ്റാണ് ഇരിപ്പിടത്തിലെ ഉക്കാന്നിന്റെ കഥ കേക്കറ അഹങ്കാരത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഉക്കാന്താലാക്കും ഇത് ചൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കൈകാൽ മുടിയാതവാൾക്കല്ല. അപ്പടി കൈയും കാലുമെല്ലാം നന്നായി ഇരുന്നിട്ട് കീഴെ ഭൂമിയിലെ ഉക്കാരാതക്ക് ഹൈറ്റാണ് ഇരിപ്പിടത്തിലെ ഉക്കാന്നിട്ട് ആരാക്കുമോ അമ്പാളോട് കഥകളൊക്കെ കേക്കറ അവൾക്ക് നരകം അനുഭവിക്ക വേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടോ അവ இந்த உலகத்துல കാക്കകളായിട്ട് വന്ന് പറപ്പാ அப்படிന്നെല്ലാമാക്കും ചൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ശ്ലോകം 76. യേജ ആഢ്യാസന സംസ്ഥാശ്ച യേ വീരാസന സംസ്ഥിതാ ശൃണ്വന്തി ജകദാം ദിവ്യാം തേ സ്യൂരർജുന ശാഖിനാ. യേജ ആഢ്യാസന സംസ്ഥാഃ യേ വീരാസന സംസ്ഥിതാഃ ശൃണ്വന്തി ജകദാം ദിവ്യാം തേ സ്യുഃ അർജുനശാഖിനഃ. യേജ ആഢ്യാസന സംസ്ഥാശ്ച യേ വീരാസന സംസ്ഥിതാ ശൃണ്വന്തി ജകദാം ദിവ്യാം തേ സ്യൂരർജുന ശാഖിന. ആരാക്കുമോ പെരിയ സിംഹാസനத்துக்கு തുല്യமான പീഠത്തിൽ ഉക്കാന്നുണ്ട് அப்படி இல்லைன்னா வீர ஆசனத்தில் உட்கார்ந்துட்டு திவ்யமான கதைகளை கேட்கறது. அவ நீர்மருதுகளாயிட்டு ஜனிப்பா. ശ്ലോകം 77. കഥായാം കീർത്യമാനായാം യേ വദന്തി ദുരുത്തരം രാസഭാസ്തേ ഭവന്തിഹ കൃഗലാസാസ്തദപരം. കഥാപ്രവചനം നടന്നിട്ടിരിക്കറത്ത ആരാക്കുമോ தேவையில்லாததெல்லாம் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கா. அடுத்தவாளை கதை கேட்க விடாம பேசிட்டு இருக்கா. அப்படி அவ இங்க முதல்ல கழுதைகளாயிட்டு ஜனிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ഓണാനായിട്ടും ജനിപ്പാ. ശ്ലോകം 78. നിന്ദന്തിയേ പുരാണജ്ഞാൻ കഥാം വാ പാപഹാരിണീം തേതു ജന്മശതം ദുഷ്ടാ ശുനഗാ സ്യൂർ ന സംശയാ. നിന്ദന്തിയേ പുരാണജ്ഞാൻ കഥാം വാ പാപഹാരിണീം തേതു ജന്മശതം ദുഷ്ടാ ശുനഗാ സ്യുഹു ന സംശയ. നിന്ദന്തിയേ പുരാണജ്ഞാൻ കഥാം വാ പാപഹാരിണീം തേതു ജന്മശതം ദുഷ്ടാ ശുനഗാ സ്യൂർണ സംശയ. സകല പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കറ പുരാണങ്ങളോടും പുരാണജ്ഞനെയും പുരാണ കഥകളെയും പുരാണജ്ഞനെയും ആരാക്കുമോ നിന്ദിക്കറ കിണ്ടൽ പண்ற. அந்த துஷ்டர்கள் 100 ஜென்மம் நாய்க்களாயிட்டு ஜனிக்கும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. ந சம்சயா. புராண கதைகள் அதே மாதிரி புராண கதைகளை சொல்லற புராணஜன். இப்படி புராண கதைகளையும் புராணஜனையும் ஆராக்குமோ நிந்திக்கிறா. அவ
நாய்களாயிட்டு ஜெனிப்பா அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை. ஸ்லோகம் 79. ஏ ஸ்ருண்வந்தி கதாம் வக்து சமானாசன சம்ஸ்திதா குருதல்ப சமம் பாபம் லபந்தே நரகாலயா. ये शृण्वन्ति कदां वक्तु समान आसनस्थिताः गुरुतल्पसमं पावं लबन्ते नरकालया. ആരാക്കുമോ കഥ ചൊല്ലുറവരോട് അതേ പീഠത്തിലെ ഉക്കാന്നുണ്ട് പുരാണ കഥയായി കേക്കറാ. കഥ ചൊല്ലறதுக்கு ஒரு பீடம் போட்டு அந்த கதை சொல்றவருக்கு உட்காந்துக்கிறதுக்கான வசதி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பார்த்தோமே. அந்த இருப்பிடத்துல எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நிறைய இடம் இருக்கே, நம்மளும் மாரி உட்காந்துட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராக்குமோ கதை சொல்றவரோடு பக்கத்துல அதே பீடத்துல ஏறி உட்காந்துட்டு புராண கதைகளை கேட்கறது, அவ குரு பத்னிய பிராபிச்சா என்ன பாவம் கிடைக்குமோ அந்த நரகத்துல போய் கடந்து அந்த பாவத்தை அனுபவிப்பா, நரகத்தை அனுபவிப்பா. ஸ்லோகம் 80. ஏஜ அப்ரணம்ய ஸ்ருண்வந்தி தே பவந்தி விஷத்ருமா சயானாயேபி ஸ்ருண்வந்தி பவந்த்ய ஜகராஹய. ஏஜ அப்ரணம்ய ஸ்ருண்வந்தி ते भवन्ति विषद्रुमाः शयाना यः अभि शृण्वन्ति भवन्ति अजगराहयः. ആരാക്കുമോ നമസ്കാരം പണ്ണാക്കി വന്ന് ഉക്കാന്നിട്ട് കഥ കേക്കറ, അവ വിഷമിരിക്കറ വൃക്ഷങ്ങളായിത്തീരുവ, പടുത്തിണ്ട് കഥ കേക്കറവ പെരുമ്പാമ്പുകളായിട്ട് ഭവിപ്പ. ശ്ലോകം 81. ഏകദാജന പൗരാണീം न शृण्वन्ति कदां नरा ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनसोकरा. ஆராக்குமோ ஒரு தடவை கோடியும் புராண கதை கேட்காம இருக்கா, அப்படி இருக்கிற மனுஷா கோரமான நரக யாதனைகள் எல்லாம் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறமா காட்டு பன்னிகளாயிட்டு பொறப்பா. ஸ்லோகம் 82. ஏகதாம் न अनुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये षडा कोड्यब्दं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकरा. ആരാക്കുമോ കഥ കേട്ടിട്ട് രസിക്കാതക്കി அதை அப்ரிசியேட் பண்ணாதக்கி அந்த கதைக்கு சொல்லறதுக்கான தடங்கல்களை பண்ணிட்டு இருக்கா, அப்படி இருக்கிறவா கோடி கோடி வருஷம் நரகயாதனைகள் அனுபவிச்சுட்டு நாட்டு பன்னி ஆயிட்டு ஜனிப்பா. ശ്ലോകം 83. ആസനം ഭാജനം ദ്രവ്യം ഫലം വസ്ത്രാണി കമ്പളം പുരാണജ്ഞായ യച്ഛന്തി തേ വ്രജന്തി ഹരേ പദം. ആസനം ഭാജനം ദ്രവ്യം ഫലം വസ്ത്രാണി കമ്പളം പുരാണജ്ഞായ യച്ഛന്തി தே விரஜந்தி ஹரே பதம். ஆசனம் உட்காந்துக்கிறதுக்கான இருப்பிடம், பாத்திரம், திரவியம், அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ், வஸ்திரங்கள், கம்பிளி, இதெல்லாம் ஆராக்குமோ புராண பாராயணம் நடத்துறவாளுக்கு தானம் பண்றா, அவளுக்கு ஹரிபதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ശ്ലോകം 84. പുരാണ പുസ്തകസ്യാപി യേ പട്ടവസനം നവം പ്രയച്ഛന്തി ശുഭം സൂത്രം തേ നരാ സുഖഭാഗിനാ. പുരാണ പുസ്തകസ്യാദ് അപി യേ പട്ടവസനം നവം പ്രയച്ഛന്തി ശുഭം സൂത്രം തേ നരാഹ സുഖഭാഗിനഃ. புராண கிரந்தம் பொதிஞ்சு சூட்சிக்கிறதுக்கு புதிய பட்டு வஸ்திரமும் நல்ல சரடும் ஆராக்குமோ இந்த புராணம் சொல்றவாளுக்கு கொடுக்கறா,
அப்படி இருக்கிறவா சுகிகளாயிட்டு பவிப்பா. ஸ்லோகம் 85. புராணானாம் து சர்வேஷாம் ஸ்ரவணாத்யத்பலம் லபேத் தஸ்மாத் சதகுணம் புண்ணியம் தேவி பாகவதா லபேத். புராணானாம் து சர்வேஷாம் சர்வ ஏஷாம் ஸ்ரவணாத் யத் ஃபலம் லபேத் தஸ்மாத் சதகுணம் புண்ணியம் தேவி பாகவத லபேத். எல்லா புராணங்களும் காது கொடுத்து கேட்டா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதனோடு 10 இரட்டி புண்ணியம் தேவி பாகவத சிரவணத்தால கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கும் சொல்லப்படுறது. தஸ்மாத் சதகுணம். நிறைய புராணங்கள் உண்டு. அந்த புராணங்கள் எல்லாம் கேட்கறத அதனோடு பலம் அப்படிங்கிறது 10 அப்படின்னாக்கா, தேவி பாகவதம் கேட்டானாக்கா அதனோட 10 இரட்டி குணம் புண்ணியம் கிடைக்கும். அப்போ 10 × 10 அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லா புராணங்களும் கேட்டா கிடைக்கிற பலத்தை விட 10 இரட்டி புண்ணியம் தேவி பாகவத சிரவணத்தால கிடைக்கும்.